जय श्री जगन्नाथ नुआ सुदशा व्रतर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। जो व्रत पई आपण माने एते दिन होला अपेक्षा करिथिले सही व्रत पड़ुची, तेणु अभिनंदन तो निश्चय देबा कथा। सुदशा व्रत ओडिया घर बोहू मानकर परिचय। जदि कहा हाथ सुदशा व्रत बंधा हेइथिबो आपण जानि जिबे जे ये ओडिया घरर बोहू। सेही व्रत ही हमर परिचय। जने ओडियाणी भावरे आमको परिचय देई थाए सुदशा व्रत। व्रतटी को खाली सूता बोली भाबिबे नाही, 10 गंठी पड़िथिबा 10 गोटी संकल्प। से व्रत पिंधिले लागे जेमिति आम ऊपर को बहुत गुडे दायित्व पळै आसिलानी। आमे मैच्योर हो गले, आमे बड़ हो गले, वर्तमान आमे सब दायित्व नहीं परिबा, सब काम आमे तुलै परिबा। इंग्रजी मास अनुसार फेब्रुआरी 26 तारिख दिन एही नुआ सुदशा व्रतटी पड़ुची। शुक्ल पक्ष दशमी तिथि जदि गुरुवार दिन पड़िबो ताहले से दिन माँ लक्ष्मीकर सुदशा व्रत पूजा करा जाय थाए। नूतन व्रती जो माने प्रथम थर करी एही व्रत करंती से माने संकल्प करी व्रत आरंभ करि थांती। एही व्रतरे श्री लक्ष्मी नारायण कर पूजा करा जाय थाए। आपण प्रभु को एवं मां को जुगल भाव पूजा करि परिबे, नचेत मां को एकुटिया पूजा करि परिबे। 10 गोटी गुआ, 10 मुठी अरुआ चावल एवं 10 मेंचा हळदी पूजा रे लागि थाए। 10 मुठी अरुआ चावल रहिबो, ता ऊपर 10 मेंचा हळदी रहिबो, 10 गोटी गुआ थुआ हेकी पूजा करा जिवो। हरिडा बाहाडा अणा मध्य गुआ सहित रहिबो। मां को नाम रे गोटिए किंबा 10 गोटी घट आपण चाहिले स्थापना करि परिबे। पंचदेवता को कलश रे आवाहन करिवे एवं पूजा करिवे। नूतन व्रती माने ब्राह्मण को निश्चय डाकिबे। ब्राह्मण को दक्षिणा न देई संकल्प न करी कोनोसी व्रत केबे आरंभ करा जाए नाही। पद्म फूल सुख एवं समृद्धिर प्रतीक, तेणु माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय। माँ को पद्म फूल, अँला पत्र एवं अँला फल निश्चय सुदशा व्रत अर्पण करिवे। 10 गोटी दुब एवं 10 गोटी बरकोली पत्र सहित 10 गोटी अरुआ चावल माँ को निश्चय समर्पण करिवे। 10 गोटी मंडा पिठा माँ को भोग लगी थाए। आपण घियरे मंडा पिठा को छाणिकी माँ को पाखरे भोग लगांतु किंबा आपण सिजा मंडा भोग लगांतु। जे कोनोसी प्रकार रे आपण 10 गोटी मंडा पिठा माँ को भोग लगेबे। प्रसाद रे सब बेले शुद्धता रखिबे। जे घिय व्यवहार करिवे ताहा बजाररू किना जाइथिबा पैकेट घिय होई नथिबो। देसी घिय जहा तयारी करा जाइथिबो कोनोसी व्यक्तिंक ठारू किनंतु बा निजे घरे तयारी करंतु। सही शुद्ध घिय रे आपण गोटिए दीप जालिले माँ संतुष्ट हेबे। माँ को सम्मुख रे 10 मुख दीप बळी जळी थाए, अर्थात 10 गोटी दीप जळी थाए। सुदशा व्रत रे सब जिनिस 10 संख्या रे व्यवहार करा जाए। जेमिति कि मंडा पिठार जो पुर रही थाए सेथिरे 10 प्रकार रो मसला केही केही पकांती। पणारे मध्य 10 प्रकार जिनिस पड़ी थाए। 10 मसला एवं 10 पुर कथा सुनिकी घाबरेई जिबे नाही। जेमिति आपण पुर भाजिबा समय दही छेना, नड़िया कोरा, सेथिरे गुड़ पकांती, गोलमरीच गुंड, अदा छेचा पकांती एवं ता सहित कर्पूर गुंड घिय पड़ी थाए। सेमिति आपण आउ किछि मसला बढ़ाई देबे। तेजपत्र पकई देबे, कला गुजराती पकई देबे, अलैच जहाको कहा जाए। एमिति करी मसला संख्या 10 करि देबे। मांकर पूजा 3 धूपरे करा जाय थाए। प्रथम धूप कहिले सकाळ जेतेबेले मांकर स्थापना करिवे, कलश बसैबे, मांको पई घट बसैबे बा अरुआ चावल गुआ रखिके आपण पूजा करिवे, सेही प्रथम पूजा को प्रथम धूप कहा जाए। सेही समय रे मांको पणा भोग लागि थाए। पणारे मध्य 10 प्रकारर जिनिस पड़िबो। एठी आमे आपनको पणा प्रस्तुत करिबा समयर वीडियो देखै दैचो। पूर्वरु आमे बहुत थर आपनक सहित मंडा पिठा, पणा, मांकर पूजा सब वीडियो शेयर करिचो। नुआ सुदशा व्रत रे किपरि पूजा करिवे संकल्प करी सब वीडियो आमे शेयर करिचो। तापरे भी आपण मानकर जिद कि नाई दीदी आपण पुणी थोड़े वीडियो शेयर करंतु। जदि आपण जिद करिवे, छोट छुआ जेमती माँ पाखरे जिद करे, माँ कौन तांको जिद को भांगी दिए ना, सेमिति आपण मानक जिद को आमे हमर छुआ मानकर जिद बोली भाबू। तेणु आमको बहुत खुशी लागिला आपण मानकर कमेंट देखिकी आपण माने वीडियो देखिबाकू चाहुचंती, आमको बहुत खुशी लागिला। माँ को पई पान निश्चय भांगिबे। पान एमिति आपण थरे कहिथिले केमिति भांगंती टिके देखै देबे। किछि नाही, मोड़ी माड़ी देई 3 कणिया करी आमे पान भांगी देइथिलु। लवंग मारथिलु, सेतरे लवंग मुंड ऊपर फूल थिबो, तो सेमिति माँ को पई पान भांगी देबे।
पंचदेवतांको पई खंडिए पान, श्री लक्ष्मी नारायणको पई 2 खंड पान। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତୀ ସେମାନେ 2-3ଟା ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ। 2-3ଟା ବ୍ରତ ପୂଜା କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ପେଡ଼ି ଏମିତି ପିତ୍ତଳର ନେଇ ଆସିବେ, ତା ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ବ୍ରତ ପେଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ବ୍ରତ ରଖିଥିବେ, ବ୍ରତ କେବେ ମାରା ହେଇଗଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଥିବ, ସେହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁତକ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଗୁଆକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମା ମାନେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୁଆ, ତେଣୁ ସେଇ ଗୁଆକୁ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଥର ବ୍ରତ ପୂଜା ହୁଏ ସେଇ ପୁରୁଣା ଗୁଆରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୁଆ, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା ଏମିତି ହିଁ ବ୍ରତ ପେଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଧୁଆ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଗୁଆରୁ ଗୋଟିଏ କେବେ ପୋକ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଗୁଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଗୁଆଟିଏ ମିଶେଇକି ପୂଜା କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହେବା ପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଧୋଇଦେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ସାମ୍ପ କରିକି ଗାଧେଇବେ, ହଳଦୀ, ଗୋବର, ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଲଗେଇକି ଗାଧାନ୍ତି 4 ଦିନରେ, ସେଦିନ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ନିଜର ତୁଳସୀ ମାଳି ଯଦି ପକେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ, ତାପରେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଆପଣ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଏ କାମ କରିବେ। ତ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ପରିଧାନ କରିବେ। ନୂଆବ୍ରତୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ କୌଣସି ମୃତ ଶରୀର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରତ ମାରା, ସେ ବ୍ରତ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ, ବିସର୍ଜନ ହେବ। କିମ୍ବା ଛୁତକ ଯଦି ହେଇଛି, ଉଠିଆରି ହେଇନି, ଆପଣ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଛୁଆକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରତ ମାରା ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ତାହେଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା ଆମେ ବହୁତ ଥର କରିଛୁ। ପ୍ରତି ପୂଜାରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜେଇ ଥାଉ, ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ସଜେଇ ନଥାଉ। ମାଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ମା ସେମିତି ସଜେଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର କିଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନୂଆବ୍ରତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଏଠି 10 ଘଟ ଦେଖି ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ମାଙ୍କୁ 10 ଘଟରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ କରିପାରିବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ବି ସେମିତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଆପଣ ସେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ହୁଏ, ସେ ପିଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଗୋଟା ପାନ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆପଣ କଦଳୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। 10 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ 10 ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ା ଫୁଲ, ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ସଜେଇ ଦେବେ। ସେଇ ବ୍ରତ ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆସିଥିବ। ମାଙ୍କର ଆପଣ ଗୁଆ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାଠ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆପଣ 10 ମୁଠା ହଳଦୀ ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ରଖିଦେବେ। ଟିକେ ପାଣି ପକେଇ ଚକଟିକି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ। 10 ମିଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରଖିବେ, ତା ଉପରେ 10 ଗୋଟି ଗୁଆ, ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳାକୁ ଧୋଇକି ଆପଣ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରତକୁ ରଖିକି ପୂଜା କରିଥିବେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରତ ଆଣିବେ। ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ପୂଜା ଆସନରେ ବସିକି ଦୁବ, ଆପଣଙ୍କର ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା, ବ୍ରତ ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ପିଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଏବଂ ବ୍ରତରେ ଖୋସିଦେବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂଜାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିକି ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଯିବେ କେଉଁ କାମ ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିବା। ଋତୁସ୍ରାବର କେତେ ଦିନ ପରେ ପୂଜା କରିବା? ଯେଉଁଦିନ 6 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର, ସେଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା ପୁରୁଷମାନେ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟ ଏ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଯେଉଁ ଚଳଣି ରହିଛି, ସେହି ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିବାହ କରିବେ, ବିବାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ହିଁ ଜଣକୁ ଗୃହସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହିତ ପତି ପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ସଞ୍ଚା ଦେବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ନଥାନ୍ତି, ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ମାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଜାତ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ କି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ମା ଚାଲିଯିବେ ନା, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମାଙ୍କ ଶରୀର। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଉଳରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୂଳ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି କିଏ? ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହର 6 ଦିନ ପରେ ସେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ବିବାହର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ହେଇଛି, କିମ୍ବା ସେଇ ଦିନ ବିବାହ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିବାହ କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ବ୍ରତ ଆପଣ କରିପାରିଲେ। ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ନଚେତ୍ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଥିବା ବସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିକି ପୂଜା କରିବେ, ସେ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ଥିବ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆସନରେ ବସିକି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ କି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ବସେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବା? ନିଶ୍ଚୟ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକାଠି ବସେଇବେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବେତ ରଖି ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ ବେତଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରୀ ବେତ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ, ଗୌରୀ ବେତ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଆପଣ 5 ଗଣ୍ଠିଆ କିମ୍ବା 6 ଗଣ୍ଠିଆ ବେତକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ। ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ, ଆଶ୍ୱିନ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ। ଆଶ୍ୱିନ ନବରାତ୍ରରେ ଦେବୀପୀଠ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ମାଙ୍କର ପୂଜା, ଘଟ ସ୍ଥାପନା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ 9 ଦିନ 9 ରାତି ଯଦି ଆମର ବେତ ନେଇକି 5 ଗଣ୍ଠିଆ 6 ଗଣ୍ଠିଆ ବେତ, ଆପଣ 2ଟି ନେଇପାରନ୍ତି, 4ଟି ଯେତେଟି ନିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳି ବେତ କିନ୍ତୁ ରୁହେ, 2ଟି ନେବେ, ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବେ। ନାଲି କପଡ଼ା, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଆ ଏସବୁ ଲଗେଇକି ନନା ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବେ 9 ଦିନ 9 ରାତି। ତାପରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଗୌରୀଙ୍କ ନାମରେ ସେ ବେତଟିକୁ ଆପଣ ଚୁଆ ଲଗେଇକି, ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିବେ। ସେହି ବେତକୁ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୌରୀ ନାମେଣ ବେତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ପୂଜା ପାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ଦେବୀ, ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ଦାର, ଅପରାଜିତା ଏସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାରେ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଧଳା ମନ୍ଦାର କିମ୍ବା ଘିଅ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଅଛି ସେ ମନ୍ଦାର ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ଗାଢ଼ା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଦେବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଯଦି ବସିବେ ତାହେଲେ ବେଲପତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର ଏବଂ ଅଁଳା ପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ନଚେତ୍
हलदिया रंगर चंदन जदि आपणଙ୍କ पाखरे अछि सेई चंदन को आपण मांको प्रभुको अर्पण करि परिबे। पूजा करा जाउथिबा अरुआ चाउल रे टिके हळदी गुळै देबे। हळदिया रंग हळदिया जेहेतु मांकर प्रिय तो हळदिया रंगर अरुआ चाउल रे मांकर पूजा करिवे। मांक सम्मुख रे जे 10 गोटी दीप रहिबो से दीप माने समस्ते मांक आडकु चाहि रहिबे अर्थात मांको समर्पित भावरे से चाहि रहिबे। मांक आडकु दीपर मुख आपण रखिबे। 10 गोटी दीप को मध्य पूजा करिवे। जे धूप लगेबे सेथिरे आपण नडिया कता झुणा गुगुल रे व्यवहार करिवे। बजार रे मिलुथिबा धूप घरे बिल्कुल जळांतु नाही। तार गंध आपण को देह पई मध्य भल नुहे। ठाकुर सेथिरे बिल्कुल भी खुशी हेबे नाही। जहा प्राकृतिक जिनिस सही जिनिस रे ही हमर देवता खुशी हेइथांती। मांकर बाहन पेचा एवं हस्ती जदि घरे अछंती सेमान को गाधी पाधी मांको पाखरे आपण बसई परिबे। तांको गोटे गोटे फूल देबे एवं तांको पाखरे मध्य भोग लागे माने तांको जो भोगटी देबे से भोगटी आपण पानी रे पकई देबे। जलचर जीव माने ताको खाई देबे। सुदशा व्रत बही सहित मांकर स्तुति अष्टकम श्रीहरि स्तोत्रम ए सब पढ़िबा पई से दिन चेष्टा करिवे। सुदशा व्रत रे अन्न खिया जाय नाही। जे पिठा मां को भोग लागि थाए से पिठा खाइकी व्रती माने रही थांती। 10 गोटी मंडा पिठा को व्रती माने खाई थांती। जदि आपण किछि प्रसाद सेवन करिबा पई चाहुचंती सेतिरे हळदी पडिछि ताहाले हळदी होउछि मसला। से मसला युक्त प्रसाद सेवन करिवे नाही। फळमूल भोग लगै कि आपण खाई परिबे। पणा खाई परिबे। पिठा मध्य खाई परिबे। चा पीवा कथा आपनकर प्रश्न थिला। चा गोटी निशा द्रव्य सहित समान तेणु ओषा व्रत रे चा पियंती नाही। सुदशा व्रत पूजा करिबा समय रे मां लक्ष्मीकर गायत्री पाठ करिवे। 5 थर पाठ करि परिबे। 7 थर 21 थर नचे 108 थर आपनकर समय अनुसार। श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आपण बिना मंत्र रे पूजा करिवे नाही। बिना मंत्र रे पूजा करा जाय नाही। मां को जेतेबेले आपण प्रणाम करिवे मां महालक्ष्मी देव्याय नमो नमस्ते मां महालक्ष्मी देव्याय एसह पुष्पं समर्पयामि दुर्वां समर्पयामि बदरीपत्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि ए भली भाबरे नैवेद्यं समर्पयामि आचमन्यं जलं समर्पयामि ए भली भाबरे कहि कहि आपण सब किछि समर्पण करिवे। समर्पण कहिले देवा देवी को देवा बा अर्पण करिबा ताकु ही समर्पयामि कहा जाय थाए संस्कृत रे। जदि प्रभु को एवं मां को एक संगरे बसैचंती श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमस्ते श्री लक्ष्मी नारायणाय एसह पुष्पं समर्पयामि आपण उभय को संबोधन करिके सब किछि समर्पण करिवे। नूतन व्रती हुंतु बा पुरातन व्रती हुंतु सुदशा व्रत दिन पिठा पणा जहा सब करिथिबे सब किछि बारियाडे देबे एवं ईशान रे मध्य भोग लगेबे। बड़ मान को प्रणाम करिके आशीर्वाद नेबे। सब सुदशा व्रत नुआ सुदशा व्रत काहेकि नुहे। सुदशा व्रतर संकल्प जेउ दिन निया जाय थाए नुआ व्रती माने संकल्प नै थांती। दुईटी ग्रह उच्च स्थिति रे रहिबार आवश्यकता रही थाए। गुरु ग्रह बृहस्पति एवं हमर रवि महाग्रह सूर्य नारायण रवि महाग्रह उच्च स्थिति रे रहिथिले आमे जदि व्रतर संकल्प नेबा ताहाले से व्रत आम पई शुभ फल प्रदान करिवो। फेब्रुआरी 26 रे हमर जो नुआ व्रतटी पडुची ताहा फाल्गुन मासर शुक्ल पक्ष रे दशमी तिथि रे एवं गुरुवार रे पडुची। तत्सहित ए व्रतटी उत्तरायण रे पडुची। पूर्वरु मध्य बहुत कमेंट आसीथिला जेतेबेले आश्विन नवरात्र समय थिला सेतेबेले व्रत करिबा पई बहुत लोक कहिथिले कि आपण कुहंतु कि व्रत लोक करंतु एही जो देवी पक्षरे करंतु किछि असुविधा नाही। किंतु सेतेबेले दक्षिणायन समय थिला तेनु आमे आपणको व्रत करिबा पई कहि नथिलु। पंजिकारे जहा लेखा थिबो ताकू आमे मानिबा। पंजिकारु देखिकी ही सब पूजा आमे करूचे। हठात आमे बदलै पारिबा नाही निज मन को मन तेनु आमे आपणको कहि नथिलु। पंजिकारे लेखा थिला फेब्रुआरी 26 तेनु फेब्रुआरी 26 विषय आमे कहिथिलु एवं उत्तरायण विषय मध्ये आमे आपणको कहिथिलु। उत्तरायण समय रे समस्त शुभ काम करा जाय थाए। सुदशा व्रत ठारू बड़ शुभ काम बड़ व्रत आउ किछि भी आम पई नुहे। तेणु उत्तरायण समय ए व्रतटी करिबा संपूर्ण भावरे यथार्थ। व्रत दिन सूर्योदय पूर्वरु स्नान करंती एक कथा तो आपण माने जानंती। सुदशा व्रत दिन मध्य सूर्योदय पूर्वरु स्नान करिवे। व्रत पूर्व दिन एक बार करंती से दिन मुंड सफा करंती। व्रत दिन केवल मुंड धुवंती। तेणु काली बुधवार काली आपण मुंड सफा करि देबे।
କାଲି ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର 1 ବାର ଅଳତା ଲଗେଇବେ ପାଦରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ରଖିଥିବେ ଟିକେ ଜଳରେ ପକେଇବେ। ଗୋବର, ହଳଦୀ, ଅଁଳା, ଘଙ୍ଗାମାଟି ଏସବୁ ଲଗେଇକି ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ। ଅଳତା ଲଗେଇବେ। ଭଲ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶ ହେଇ ପୂଜା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ। ପୂଜା ଲୁଗା କହିଲେ ପୂଜା ଲୁଗା ସିଲେଇ କରାଯାଇ ନଥିବ, ନୂଆ ହେଇପାରେ, ଧୁଆ ଲୁଗା ହେଇପାରେ। ଯଦି ନୂଆ ବ୍ରତୀ ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ନନାଙ୍କୁ କହିବେ ସିଏ ଅକ୍ଷତ ପକେଇକି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ପୂଜାରେ ବସିବେ। ପୂଜା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଶୋଇବା ଖଟରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ସକାଳ ଧୂପରେ ପଣା ଭୋଗ ଦେବେ, ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଖରାବେଳେ ପିଠା ଭୋଗ ଦେବେ, ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହି ପଢ଼ିବେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି, ଶ୍ରୁତି ଅଷ୍ଟକମ୍ ଏସବୁ ପଢ଼ିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କିଛି କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ପୂଜା ଜିନିଷ ବିସର୍ଜନ କରିନଥିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଫୁଲ, ପତ୍ର, ଅକ୍ଷତ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। କିଛି ଦାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କିଛି ଦାନ ନ କରିପାରିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ପରେ କେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।